Hello students, welcome back to my today's online class. How are you all? Hope all of you are fit and fine. Today we are going to discuss on chapter 6. The name of the chapter is Culture of Bangladesh. By reading the lesson of this chapter, we shall learn about the culture as well as elements of culture. So student, let's read our textbook carefully. Since the dawn of civilization, man has satisfied his demand using nature and environment. সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রয়োজন মেটানো শিখেছে। A piece of stone or a branch of a tree became the tool to save him from the attack of ferocious animals. এক টুকরো পাথর বা একটি গাছের ডাল দিয়ে কিভাবে হিংস্র পশুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো যায় তা সে শিখেছে। Hence, the ability to utilize nature has endowed man with culture which is still continuous. প্রকৃতিকে এমনিভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছে সংস্কৃতি যা এখনো চলমান রয়েছে। Man realized that the struggle for survival would be stronger if he lived in society. মানুষ বুঝতে পারল টিকে থাকার জন্য তাকে যে লড়াইটা করতে হয় সেটা আরও বেশি সুদৃঢ় হবে যদি সে সঙ্গবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, অর্থাৎ যদি সে সমাজে বসবাস করে। So, various rules were created in order to organize the society. Gradually, it turned into economics, politics, religion, education, etc. তাই সমাজকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় সমাজের নানা নিয়মকানুন যা ধীরে ধীরে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদিতে রূপ নেয়। For the amusement, recreation and welfare of the people of the society, man created dance, song, literature and many other things. এবং মানুষের বিনোদনের জন্য, সমাজের মানুষকে আনন্দ বা বিনোদন দেওয়ার জন্য ধীরে ধীরে তৈরি হলো নাচ, গান, সাহিত্য সহ আরও অনেক কিছু। As a result, concrete and abstract shapes of culture were composed. এবং এর ফলে রচিত হল সংস্কৃতির বস্তুগত এবং অবস্তুগত দিক। Lesson 1, Concept of Culture. সংস্কৃতির ধারণা। So students, can you tell me what is culture? বলতে পারো সংস্কৃতি কি? Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people encompassing a language, religion, social habits, music, arts. সংস্কৃতি হলো কোনো একটি সমাজের মানুষের তাদের মূল্যবোধ, তাদের আদর্শ, তাদের বিশ্বাস, তাদের নৃত্য, কলা, এই সব কিছু মিলিয়ে হচ্ছে একটা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে একটি গোষ্ঠীর দর্পণ স্বরূপ, অর্থাৎ একটা গোষ্ঠীর জীবন প্রণালী, এই সব কিছুই হচ্ছে সংস্কৃতি। Culture is actually the lifestyle of people. Picture of human life is revealed through culture. সংস্কৃতি বা কালচার যে কোনো শব্দে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোক না কেন, সংস্কৃতি আসলে মানুষের জীবনধারা এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। All a man does and thinks to preserve his existence and to serve some purposes are his culture. For example, man needs food to live. When this food is cooked following various recipes and served with nice decoration, it becomes man's
কালচার। মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজ জীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তাই তার সংস্কৃতি। যেমন বেঁচে থাকার জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে, সেই খাদ্যকে যখন বিভিন্ন প্রণালীতে রান্না করে এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করে তখন সেটা হয়ে যায় মানুষের সংস্কৃতি। When man learned to write, first he wrote carving on stone, on bark or leaves of trees. Then, when paper was invented, man began writing with feathers sinking in ink. Gradually, man invented paper and started writing on paper. After that, man invented typewriter and started writing with it. Finally, man invented computer. Now, many people of the world write with computer. The total of all these forms of writing invented by man is a part of culture. মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন প্রথমে সে পাথরে খোদাই করে লিখল কিংবা গাছের ছাল বা পাতায় লিখত। এরপরে যখন কাগজ আবিষ্কার হলো তখন কালিতে পাখির পালক ডুবিয়ে লিখত। ধীরে ধীরে মানুষ কলম তৈরি করে কাগজের উপর লিখল। এরপর মানুষ টাইপরাইটার আবিষ্কার করে তার মাধ্যমে লেখা শুরু করলো এবং সর্বশেষ মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করলো। এখন পৃথিবীর বহু মানুষই কম্পিউটারে লেখে। এই যে লেখার বিভিন্ন মাধ্যম মানুষ তৈরি করলো এর সমষ্টিও সংস্কৃতির একটি অংশ। Culture is of two types. সংস্কৃতি দুই ধরনের, অর্থাৎ দুই প্রকারের সংস্কৃতি রয়েছে। One is concrete and the other is abstract. সংস্কৃতির দুটি উপাদানের মধ্যে একটি হলো সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান এবং অন্যটি হলো সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান। If the house is a concrete culture, its plan will be an abstract culture. যদি একটা বাড়ি যদি বস্তুগত সংস্কৃতি হয় তবে এই বাড়িটির পরিকল্পনাটি হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ বাড়িটি কিভাবে বানানো হবে, বাড়িটির ডিজাইন কি হবে, এই সমস্ত কিছু হচ্ছে বাড়িটির অবস্তুগত সংস্কৃতি। আচ্ছা, if a book is a concrete culture, the thoughts and ideas with which the writer wrote it will be an abstract culture. যদি একটি বই লেখা হয়, পুস্তক যদি বস্তুগত সংস্কৃতি হয় তবে এই বইটি যে লিখল অর্থাৎ যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে বইটি লেখা হয়েছে সেটা হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা দ্বারা পুস্তকটি লিখেছেন, লেখক যে চিন্তা ভাবনা দ্বারা পুস্তকটি লিখেছেন তা হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি। Computer hardware is a concrete culture and software for using computer is an abstract culture. কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলো হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি এবং যে সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার পরিচালনা করে সেগুলো হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনধারা, অর্থাৎ মানুষের লাইফস্টাইলটাই হচ্ছে সংস্কৃতি। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে সেটাই হচ্ছে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির দুটি অংশ আছে, একটি হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি এবং আরেকটি হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি এবং আরেকটি হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি। বস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে যেটা দৃশ্যমান, অর্থাৎ যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, যেমন বাড়ি ঘর, এই সব কিছু হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতির যে অংশটি আমরা দেখতে পারি না, অর্থাৎ আমাদের থট, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের রুচি, আমাদের মানসিকতা, আমাদের শিল্পসত্তা, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের বিশ্বাস, এসবই হচ্ছে
অবস্তুগত সংস্কৃতি, অর্থাৎ যেগুলো দেখা যায় না। Lesson 2, Elements of Bangladeshi Culture. বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান। We can see some elements of Bangladeshi culture with our eyes, hold them with hand. Again, we can neither see nor touch many elements of culture of this country. For example, we can see the houses built by the people of Bangladesh, but we do not see the knowledge and skill of building them. From this consideration, the elements of Bangladeshi culture can also be divided into two kinds, such as concrete or visible elements, to abstract or invisible elements. বাংলাদেশের সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান আমরা খালি চোখে দেখতে পারি, আবার ধরতেও পারি। আবার এদেশের সংস্কৃতির অনেক উপাদানই আমরা দেখতে পাই না, ধরতেও পারি না। যেমন বাংলাদেশের মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু এগুলো তৈরির যে জ্ঞান এবং কৌশল আছে এসব আমরা দেখতে পাই না। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানসমূহকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়: বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদান, 2 অবস্তুগত বা অদৃশ্যমান উপাদান। Concrete elements of the culture of this country are various kinds of houses, furniture, dress, transport, food, farming, tools, and books. Abstract elements of our culture are collective knowledge, outlook and attitude, religious belief and sense of morality, language, alphabet, arts, literature, music, ideals and values, various branches of knowledge and science, etc. এদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক, যানবাহন, খাবার, চাষাবাদের উপকরণ, বইপত্র প্রভৃতি। আমাদের সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক জ্ঞান, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ, আমাদের ভাষা, বর্ণমালা, শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, আমাদের মূল্যবোধ, আদর্শ, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ইত্যাদি। The people of our country created the concrete elements of culture for their own necessity. These elements can last for hundreds of years. For example, when we visit the museum, we see many things which are 100 years old. Seeing those, we can form a concept about man and culture of Bangladesh at that time. আমাদের দেশের মানুষ তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছে। এসব উপাদান শত শত বছর ধরে টিকে আছে। যেমন আমরা জাদুঘরে গেলে এমন অনেক জিনিস আমরা দেখতে পাই যেগুলো শত বছরের পুরনো। সেগুলো দেখে আমরা বাংলাদেশের সে সময়ে মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি, অর্থাৎ আমরা এনশিয়েন্ট বেঙ্গল সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি এবং তৎকালীন বাংলার মানুষের জীবনধারা, তাদের জীবনাদর্শ, এসব নিয়ে আমরা একটা মোটামুটিভাবে ধারণা করতে পারি। The concrete and abstract elements of our culture are in no way isolated from each other. It is because we get the identity of abstract elements through the concrete elements. For instance, Nokshi Katha is a concrete element of Bangladeshi culture. When flower, leaf, elephant, horse or any scenery is embroidered in it, then it becomes the manifestation of thoughts of women folk of this country.
বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। হ্যাঁ, অর্থাৎ বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয় উপাদানই একটি আরেকটির সাথে পরস্পর সম্পর্কিত। হ্যাঁ, এবং একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য যে নকশিকাঁথা। হ্যাঁ, বা নকশিকাঁথা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি বস্তুগত উপাদান, এবং এর মধ্যে যখন ফুল, পাতা, হাতি, ঘোড়া বা অন্যান্য যে কোনো কিছু, হ্যাঁ, পালকি বা অন্য যে কোনো কিছু কোনো দৃশ্য সেলাই করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এদেশের নারী মনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। হ্যাঁ, অর্থাৎ তুমি যে কাঁথাটা দেখছো সেই কাঁথাটা হচ্ছে তোমার বস্তুগত উপাদান। হ্যাঁ, এবং এই কাঁথা তৈরির পেছনে, হ্যাঁ, একজন নারীর বা অর্থাৎ একজন বুনন শিল্পীর যে বুনন শৈলী, তার চিন্তা ভাবনা, তার সৃজনশীলতা, তার মেধা, তার মনন, হ্যাঁ, এর সবই হচ্ছে কিন্তু সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান। এবং এই বস্তুগত উপাদান এবং অবস্তুগত উপাদান দুইটার কিন্তু একটা মেলবন্ধন আছে, এবং এই দুইটা মিলিয়েই কিন্তু নকশিকাঁথাটা হয়। হ্যাঁ, এ কারণেই বলছে যে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদান সমূহ কোনোভাবেই পরস্পর থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। Change in one element of Bangladeshi culture brings about changes in other elements. বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগুলোর একটির পরিবর্তনে অন্যগুলো পরিবর্তিত হয়। For example, sari is an element of culture in Bangladesh. Due to technological changes, there have been changes in color and design of sari. Change is noticed in the fashion of wearing sari as all. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে শাড়ি একটি উপাদান। প্রযুক্তির পরিবর্তনে শাড়ির রং এবং ডিজাইনেও কিন্তু পরিবর্তন এসেছে, শাড়ি পরার ফ্যাশনেও পরিবর্তন এসেছে। Students, learn the answer of the following questions. What is culture? Explain. What is abstract culture? What is concrete culture? Culture is not static but changeable. Explain. So students, that's all for today, and thank you very much for being with me. See you soon in my next class. Stay safe and goodbye.